पापी ने दरबार साहब के अंदर जो जंगला बनया होया उहदे टप के अंदर वड़ गया ते अंदर जिहड़े शास्त्र पै हुंदे आ श्री साहब वो चक्कण की कोशिश की ते कोई होर इह तों पहलां कि वो करतूत करदा उत्थे सिंघां ने उहनूं फड़ लिया ते बाद विच वो सोधा ला दिता गया। सिख संगत की बड़ी भारी मंग सी कि इस पापी का सारा जिहड़ा पछाण आ उहदा नौ आ वो जनतक किया जाए। अज 2 साल हो गए उस दुष्ट बारे उस पापी बारे किसी नूं कख नहीं पता। सिख संगतां ने दरबार साहब कॉम्पलैक्स तो बाहर हत्थां दे विच प्ले कार्ड फड़ के जबरदस्त रोस प्रगटावा किया कि स्टेट ने अजे तक उन्हां दुष्टां दी पछाण जाहिर नहीं की। ये डीप स्टेट का काम है। शरेआम पोस्टां दे उत्ते इंडियन डीप स्टेट नूं टारगेट करके इत्थे अज रोस का प्रगटावा किया गया कि दरबार साहब दे विच इह करतूत करन वाले दी पछाण इसे करके ही नशर नहीं की जा रही क्योंकि वो इंडियन स्टेट का बंदा सी। स्टेट नूं पता कि जदों उहदा नाम ते पिंड सामने आ गया फिर सिख हो सकदा उहदे पिंड जाके भी प्रोग्राम करन कि तुहाडा पापी साडे आया सी असीं सोध दिता। इन्हां नूं चाहिदा ही इह सीगा भी उत्थों चक के चंडीगढ़ों आपदा सारा टिंड फोड़ी बुरज जवाहर के आके बह जांदे ते इलाके दे DSP SSP नूं पई हुंदी बिपता ते उहनूं कहंदे मित्रा तैनूं दिन दे दिया गिणती दे 5 वो सारा मामला हल कर। जे इहो जिहे पापियां नूं उदों ही कोई सोधे साधे लग जाते एनकाउंटर हो जाते तो किसी ने नहीं सी कहना। आपां झूठे पुलिस मुकाबलियां की हमायत नहीं कर सकते पर जे किते उस दिन सरदार सुखबीर सिंह जी बादल आपकी सरदारी भुल के गुरु दे सिख बन के सोचते ते वो किसी भी पंजाब पुलिस के मुलाजम नूं कहंदे उन्हें कहना सी शुक्र है तुसीं मेरे तो 100 कुत्ते काम कराए होने आ पर तुसीं मैनूं जिहड़ा हुक्म दिता ना मैं इन्हां नूं लभूंगा भी पापियां नूं ते इन्हां दे केस विच चाहे मैनूं सज़ा ही हो जाए ये काम मैं जरूर करूं। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज तो 2 साल पहला जदों शाम के वक्त समुचा सिख जगत ते होर गुरु घर नूं प्यार करन वाले दरबार साहब तो जो गुरबाणी कीर्तन का सीधा प्रसारण चलदा हुंदा है उहदा आनंद माण रहे सी ते एक दिन ये सारियां नूं बड़ा हौलनाक दृश्य देखण नूं मिलिया कि एक पापी ने दरबार साहब के अंदर जो जंगला बनया होया उहदे टप के अंदर वड़ गया ते अंदर जिहड़े शास्त्र पै हुंदे आ श्री साहब वो चक्कण की कोशिश की ते कोई होर इह तों पहलां कि वो करतूत करदा उत्थे सिंघां ने उहनूं फड़ लिया ते बाद विच वो सोधा ला दिता गया। इस गल दे लई सरकार नूं आख्या गया सिख संगत की बड़ी भारी मंग सी कि इस पापी का सारा जिहड़ा पछाण आ उहदा नौ आ वो जनतक किया जाए। परचे दर्ज होए ते 2 दिन दिते गए एक स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के सैट बनाई गई कि ये टीम 2 दिन दे विच सारे पक्ष जिहड़े आ वो सामने लियाऊगी। अज 2 साल हो गए उस दुष्ट बारे उस पापी बारे किसी नूं कख नहीं पता ते इस मुल्क दे डीप स्टेट ने इंडियन स्टेट ने ये सिख कौम ते जिहड़ा हमला कीता सी ये बिल्कुल उवें आ जिवें जून 84 नूं होया सी। ये सिੱਖੀ दा ते सिखां दा भोग पाउण दे लई सिखां दी आस्था नूं टारगेट करन दे लई जो कुछ कीता जा रिहा जिहदे विच टारगेट किलिंग भी हो रही है सिखां दी अड्ड-अड्ड मुल्कां ओहदी ही कड़ी सी। ते अज दरबार साहब कॉम्पलैक्स दे विच दल खालसा जथेबंदी दे सद्दे ते सिख संगतां ने हाज़रियां भरीआं। अकाल तख्त साहब दे सरमुख मौके दे उत्ते जो इस वेले बादल दल दे वल्लों थापे हुए जथेदार ने अकाल तख्त साहब दे ते होर भी उन्हां दे नज़दीकी जिहड़े दरबार साहब कॉम्पलैक्स दे विच पहुंचे ते अरदास बेनती कीती गई ते इस दिहाड़े नूं लोकां दे सामणे होर चंगे तरीके नाल उजागर करन लई सिख संगतां ने दरबार साहब कॉम्पलैक्स तो बाहर
हत्थां दे विच प्ले कार्ड फड़ के जबरदस्त रोस प्रगटावा किया कि स्टेट ने अजे तक उन्हां दोस्तां दी पछाण जाहिर नहीं की। अपने धर्म च, अपने कौम च, अपने इतिहास दे विच सब नूं चेता कि जदों मस्से रंघड़ ने इदां दी करतूत दरबार साहिब दे अंदर बह के कीती, खालसे ने सोधा लाया, पर साडे धर्म दीयां रवायतां कुछ होर ने। असीं उन्हां विचों नहीं कि हर साल रावण मारे जाण तो बाद उहदे पुतले बना बना के फूकीए। असीं आपदे दुश्मन नूं उदों तक ही दुश्मन मनदे आ जदों वो जिउंदा ते दुश्मनी कायम रखदा। जे जिउंदे जी वो दुश्मनी त्याग देवे जां जदों उहनूं सोधा लग जांदा, उस तो बाद साडा उहदे नाल दुश्मनी भाव नहीं रहिंदा। ठीक आ, उहदी करतूत चेते करदे आ ते दुनिया नूं दसदे आ कि भाई इहदे पाप नाल नफरत सी, पापी तां हुण इहदा एक शरीर आ, इहदे नाल की साडा रौला। पर इस मामले दे विच साडा कुछ हिसाब किताब वखरा बनदा जा रिहा। सानू अपनी इस रवायत तो कि असीं बाद विच पापियां दे याद नहीं करदे, दिहाड़े नहीं मनाउंदे, इस वार ये काम करना पैना। पिछले साल भी दल खालसा दे सद्दे उत्ते दरबार साहिब कॉम्पलैक्स दे विच प्रगटावा कीता रोस दा। अज फिर उत्थे दुखी दिल दे नाल बहुत ही हिरदे वेदक इस घटना दे संबंध विच सिख संगतां जुड़ियां ते इंडियन स्टेट दा पिट स्यापा कीता कि ये डीप स्टेट दा काम है। शरेआम पोस्टां दे उत्ते इंडियन डीप स्टेट नूं टारगेट करके इत्थे अज रूस दा प्रगटावा कीता गया कि दरबार साहिब दे विच ये करतूत करन वाले दी पछाण इसे करके ही नशर नहीं की जा रही क्योंकि वो इंडियन स्टेट दा बंदा सी। क्योंकि स्टेट नूं पता कि जदों उहदा नाम ते पिंड सामने आ गया फिर सिख हो सकदा उहदे पिंड जाके भी प्रोग्राम करन कि तुहाडा पापी साडे आया सी, असीं सोध दिता। सिख कौम नूं, सिख इतिहास नूं नीवां दिखाउण दे लई 5 सदियां तो ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਢ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ ਸੀ, ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨੇ ਖੜਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ 1 ਜੂਨ 2015 ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਜਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਟਿੰਡ ਫੋੜੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਬਿਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਧੇ ਸਾਧੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆਪਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 100 ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰ। ਪਰ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਲੋਕਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰਕਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦਾਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 9 ਗੁਰਦਾਰਿਓਂ ਕਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਆਹ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਲਜਬਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛੇੜਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰਕਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਵਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਥ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਪਿਆਰੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਲੱਕੜ ਤੱਬੜ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਭਕਾਈ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਸਰਨੇ ਹੁਣੀ, ਢੀਂਡਸੇ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੌੜੇ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਰਾਮਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2004 ਜਾਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 5 ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਏਕਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਵਾਹ ਕਰਤਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ।
कहते हालांकि हुण तक रह रहे ने कि जिन्ना टाइम वो अकाली दल तो अस्तीफा दे के घरे नहीं बहदा असीं किसी गल च नहीं पैना। पर लगदा यह हैगा कि दिल्ली वालियां ने बीजेपी वालियां ने ये सोच लिया वा भी जेकर असीं रल मिल के चोणां लड़ीए तां पंजाब दे विच अगली लोक सभा दीयां जिहड़ियां चोणां ने उदों साडा कुछ बन सकदा। तो पहला अकाली दल दे अड्ड-अड्ड धड़े इकट्ठे करिए, फिर इन्हां नाल समझौता करिए, फिर 2-4 सीटां दे के इन्हां नूं आपां सारियां बाकी सीटां दे उत्ते चोण लड़ीए। सो ये जिहड़ी इन्हां दी सियासी स्वार्थ चल रहे ने उहदे तहत इन्हां ने बेअदबी दा अज भी जे किते अकल वाले होण, जे किते वाकई ही अंदरला सिख जाग पिया होवे कि ठीक आ उदों सातों करतूत हो गई, असीं सरसे वाले दीयां वोटां भी पंथ दे दुश्मणां दीयां वोटां चाहीदियां, सानूं सिखां दीयां वोटां दी लोड़ नहीं, ये असीं करतूत उदों कर बैठे। हुण असीं इस गल नूं मन लईए ते सिद्धे हो के पंथ नूं समर्पित हो जाइए। इस तरीके की गल करन दी थां अज भी ठगी ठोरी जिंदाबाद ते इन्हां ने लक बन्निया होया। इसे करके बजुर्ग पिटदे फिरदे आ भी बादलां दा बेड़ा बह गया। अजे तां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिहड़ा सरूप दरबार साहिब कॉम्पलैक्स आ उहनूं निशाना बनाउण दी असफल कोशिश होई है। अजे पता नहीं ये गल कित्थे तक जा सकदी है। जिस तरीके नाल समुचे संसार पद्धर के उत्ते सिखां दे खिलाफ माहौल बनाउण दे लई अगले मंदिरां दे उत्ते झूठे आपदे कोलों नारे लैके साडे बंदियां नूं कतल करन तक जा रहे ने। आउण वाला समा बड़ा खतरनाक जापदा। इत्थे ये भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी दे बड़े लीडर जिहड़े ने वो बयानबाजी कर रहे ने कि अगले साल जां जदों भी साडा जी करिया असीं POK जिहड़ा पाकिस्तान दे कब्जे वाला कश्मीर कहा जांदा बई उत्थे असीं जदों मर्जी तिरंगा चला सकदे हां। इस गल तो चर्चा चल पई आ कि ये जिहड़ियां इलैक्शनां जितण दे लई माहौल सिरजना चाहुंदे आ ते हो सकदा माड़ा मोटा उत्थे कोई अटैक वगैरह भी करन कराउण जां कोई हिलजुल करन जिहदे नाल सारे मुल्क दीयां भावनावां मोदी तंत्र दे हक विच आ जाण, जिवें पुलवामा मौके होया सी। तो इस तरीके दा माहौल बनाउण वाले ये नहीं सोच रहे कि पंजाब दी धरती, क्योंकि दोने मुल्कां दे कोले परमाणु बंब ने, जे किते जंगी माहौल बनदा तां सब तो पहला पंजाब जिहड़ा वो खतरे दी मार हेठ आउंदा। जिथे पहला ही एक घट गिणती कौम दा पिछले 60-70 साल तो घाण हो रहा, इत्थे जिहड़े लोक वसदे आ उस चीज नूं उस गल नूं ध्यान च रखण दी जिन्हां लोकल सियासी धड़ियां ते जिम्मेवारी सी उन्हां ने आपदा फर्ज ना कदे पहला पछाणिया ना उन्हां तों कोई होण आस आ। पर पता नहीं साडे बंदियां नूं क्यों बुखार चढ़िया होया भी इन्हां बगैर पंथ दा बनना कुछ नहीं। भाई जदों ये नहीं सी पंथ उदों भी चलदा सी। ये लोक पूरी तरह सिख कौम दा सारा जिहड़ा चक्कर उस मर्यादा नूं उस सारे कासे नूं पिठ दिखा चुके लोक ने। इन्हां नूं मोदी जां दिल्ली दी दित्ती हुई जिहड़ी आ सूबेदारी भी सानू जी चंडीगढ़ च मुख मंत्री बना दो। इत्थे इन्हां दिनां दे विच YouTube चैनलां ते पिछले साल दीयां बहुत सारियां वीडियोस घुम घुम के आ रही जिन्हां दे विच बादल दे चलाने तो बाद विच जिन्हां ने उदों इंटरव्यू दित्तियां सरदार गुरतेज सिंह IAS, मनोहर सिंह गिल ते होर बहुत सारे इस तरह के जिहड़े ब्यूरोक्रेसी नाल जुड़े लोग ने उन्हां ने बादल साहब नाल आपदे तजर्बे साझे कीते और सारियां ने तकरीबन ये गल कही आ बई वो चंगा बंदा सी, मिलनसार सी, हंडणसार सी, दिल दा बड़ा साफ सी, देसी बंदा सी, सादा बंदा सी। पर जे कहिए भी ਉਹਦੇ ਚ कोई धर्म वाली गल सी ये भी गलत आ ते ये भी सारिਆਂ ने कहा भी ਉਹ ਆਪਦੇ सियासी ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ सियासी ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ जिस तरीके नाल नजिठदा रहा, जिस तरीके नाल उन्हां नूं खूंजे लाउण लई शारशा बनाउंदा रहा, वो सारिਆਂ ने नंगियां कीतियां ने। उसे राह दे उत्ते सुखबीर तुरिया होया। इस गल दे विच ध्यान रखो कि जिवें भारती हुकूमती तंत्र नूं वड्डा बादल प्रवान सी कि बाकी सारिਆਂ नालों सानूं ये सूत पैंदा, उवें ही सरदार सुखबीर सिंह बादल बार बार ये प्रगटावा कर रहा कि भारती मुखधारा नूं मत्था टेकी बैठा मैं, मेरे नालों वधिया तुहानूं कोई ऑप्शन नहीं मिलनी।
ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦਾ ਖੇਡੋ। तो ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੇਡਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੜਾਂ ਵੱਢੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 15-20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚੜੇ ਪਛੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਸਿੱਖੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੜਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣ ਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ। ਸੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਵਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਉਹ ਬੜਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ। ਉਹ ਨਾ 3 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ 3 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ 13 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਅਸਭਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਉਹੀ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਖਾਊ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੱਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦੀ ਮਾਲ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਮੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਭਿੜਨ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਆ। ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲਾਲਚੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਖੋਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਮਰੇ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗਦਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰੀ ਪਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਲਈ ਹਰ ਨੀਚ ਕਰਤੂਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਖੇਧਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਚੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਲੰਗਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 84 'ਚ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਆ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ, ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਤਾ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, RSS ਦਾ, BJP ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ
उन्होंने हिंदूतवा की चढ़त करने वाले बंदियां की सरपरस्ती की। उन्होंने हर वो काम किया जिहदे नाल हिंदूतवी सोच बुलंद हो। ते साडे जदों अकाली दल दा राज आया उदों गुरु मानियो ग्रंथ की गल करन वालियां नूं जेल੍ਹਾਂ च भेजिया गया। उदों गुरु ग्रंथ साहिब जी की सोच रखण वालियां नूं इउं घरां च छापे पए जिवें किते बहुत वड्डे मुजरम होण। ते जिन्हां ने अकाल तख्त साहिब तो बह के डेरा सरसा दा गलत फैसला लिया सी, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਵੀ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸੀ ਦਵਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਣ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਵਤਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਉਹਦੀ FIR ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਸੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵਰਕਾ ਬਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੱਜ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਲਾਵਤਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰਕੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਰਕੇ ਲਾਏ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਜੇ ਜੁਰਤ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਚੜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਕਰਨੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ। ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਸੀਆ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੇਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਖਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ
ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾੜੇ ਕਿਸਾ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ CID ਵਾਲੇ, ਪਰ ਧੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਤਾਂ ਲੈ, ਪੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਿਆਣੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਿੱਤ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਡਾਂਟ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਆਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਮੇ ਤੋਂ ਆਪਨੋਂ ਨੇ ਮਾਰਾ, ਗੈਰੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦਮ ਥਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਹ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ ਨੇ। ਆ ਖਬਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਰਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਏ, 5-6 ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਹ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਦਲੇ ਜਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ 5 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਦਾ। ਤੇ ਫੀਮ ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਭੰਨੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ DVD ਜੀ ਵੀ ਭੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ, ਪਰ ਜੱਜ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇਗੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਵਾ, ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਉਹਦੇ ਗਲ ਸਿਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਸਾਤੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਲੜ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ। ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਤਾਕਤ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਢੀਂਡਸੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਮਸਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਜੀ, ਹੋ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਏਕਤਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਖਤਮ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡਾ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਚੀਨਣ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਐਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਧੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਜੜ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਹਵਾ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਆ, ਦੌੜਦੇ ਆ, ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਜੜ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਉਸ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਲਟ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਬਣੇ, ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਗੈਰ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦਾਂ ਕਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣੂ ਕੀ? 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੂਚਾਂ ਟੀਚਾਂ ਪੂਪਾਂ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਜਾ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਦਣ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਦੂ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਾਪੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਸ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਰੋ ਏਕਤਾ, ਚੱਲੀਏ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ, ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।